गोटे शगड़ चलती शगड़ भर गोटे कुकुरटे पशि से शगड़ चलती कुकुर भी चलती चक्का सेपटे दीपटे अन्य कुकुर जगह आसिक भावुं टिके रही तो भितर जा ते कामुड़ी कि कुकुर भावुची मु शगड़ा को चलाऊँ एति बुझीगल तो भगवत दर्शन माने शगड़ चलती शगड़ चली अन्य कुकुर मैंने आसी पाना भितर ना अवस्था कौन होता शगड़ चली ये सुरक्षा चक बुलूची आसी पाना कि ये कुकुरटी विचार कर शगड़ को चलैवा लोक मु चलाऊँगी बोली आज मुझे चली अरे तू चलाऊ शगड़ उपर जड़े चलाऊँगी सी जब टिके रही अवस्था कौन कह आमको भगवान कृपा कर सब आम मुहटा सुंदर देते समस्त भल पाऊँ कहीं नाकुड़ा तो इमती मोडिकी छाड़ते कौ झील किए क्या भल पाई जदि मोर कुष्ठ रोगी क्या होता पुओ मैंने पठे जाओ लेपरसा आस कही घरे रुह जदि खाली गंध होता मुझे घर को जाइली मुझे तुम एत धन अच्छी तुम बापा कहाँ ना बापा रूमटा सियाड़े मुझे कहीं बापा को घरे रखुन ना खाली गंध हो बुढ़ा लोक तो टिके गंध हो पिला मैंने सब बाहर कर पदार कुकुर भाई ठेली दूसरी नहीं भात डाली तरकारी खा सीटे बैठा केते दुख देख मुझे बुढ़ा को पचारि मुझे भलर अछ ना कहीं कौच आज्ञा सब रखी धन खाया दौना बो पिला ठीक टाइम पानी दौनी केते दुख फिर दायी निजे क्या संपत्ति समय बेले समस्त मोर विपत्ति पड़े नारायण रक्षा कर हम कि ठीक ठाक अच्छी पुओ अच्छी माइप अच्छी सब अच्छी मोर एम सब विपत्ति पड़ी आस कहीं पचारे से आम कह प्रभु ए तमें अछ भगवान को मुझे ना एवं कहीं मुझे ठीक ना से कहुई कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता नहीं हो यौवन समय आम भक्ति करा पड़ो भक्ति अर्थ कौन कथा मारिक मंदिर को जाकि नड़िया कदली दे भक्ति नुह भक्ति अर्थ कौन ना कथा साधु मान कथा मानवा को पड़ो कथा को ग्रहण कर कौन कले भगवान संतुष्ट हे नंबर रखी मत पचार काली तू फोन कर पचार बोल बोल पागल बाबा मु कौन कले कृष्ण मोर पाप जाक कटे देवे मु कौन कले भगवान मो प्रति संतुष्ट हो विचार जार आसो भगवान तो हृदय अच्छा प्रकट हो बुझीपार से थरे ज्ञान दियो गोटे राजा पचारे कहले मंत्री ईश्वर को केवे देखी हम सरीगला कथा कौन करी राजा मैंने जुआड़े बुझी सियाड़े ही बुझे कृष्ण दर्शन मुझे केवे करी मैं उत्तर दियो मंत्री कौन करी कृष्ण दर्शन रजा तो जो कहना अगानिया रजा को पाला चुना मंत्री फाड़े जुआड़े बुझे सियाड़े बुझे हाँ मंत्री कहले बड़े विपत्ति पड़गले भगवान को दर्शन करमी साधु सत सीना कहे हाँ मंत्री कौन कह भगवान ये कौटे देशर खबर आनीदब सीना राजा को कौटे कौन है कौन है कृष्ण दर्शन के मिल मंत्री कौन कर किंतु 5 दिन भर जब कृष्ण को न देखी तो शुणी बस सरीला कथा मंत्री विपत्ति पड़गला गला मरी बाबा कि मंत्री है सबुति तो भय तबे राजा हुओ कोटिपति हुओ डॉक्टर हुओ एमएलए हुओ मंत्री प्रधानमंत्री हो भय ही मर भय भय नहीं जो देखिए नवीन पट्टनायक भय नथी पूरा ता सिक्यूरीटी रखियो काले मारदे महात्मा गांधी भाया लोक मारदे कि निर्भय किए सन्थ तुम तुम गाँव आसिक केते कथा कहूँ टी संकोच अच्छी कि कौन भाव कि कौन शुण कि केते दल लोक थे
ଭୟ ଅଛି। ଅଭୟଂ ସର୍ବଭୂତେଭ୍ୟୋ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଯିଏ ଭକ୍ତ ହେବ ସେ ଅଭୟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏକକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୃଷ୍ଣ ତ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଆମ ଘରେ ତ ଫଟୋ ଥିବ ତାରିଣୀ, ବାୟାଣୀ, ମାଥକିଆ ଠାକୁରାଣୀ, ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀ, କଟକ ଚାଣ୍ଡିରାଣୀ, ହୁ 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 ଠାକୁରାଣୀ, ଠୁ 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 ଦେବୀ, ଫଟୋ ତ 60 ଥିବ। ନାଇଁ ମିଛ କହୁଛି? ଦେଖିବ କାହା ଘରକୁ ବସିକି ଦେଖିବ, ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନଥିବ। ଆଉ ସେ ଫଟୋ କ'ଣ ଥିବ ଜାଣିଛ? ସବୁ ଫଟୋରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପୁଳେ ପୁଳେ ଲଗେଇଥିବେ ମୁହଁରେ, ମୁହଁ ଦିଶୁନଥିବ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ। ଆଉ ମୁହଁରେ କ'ଣ ବୋଳିଛ? ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଛୁ। ଆଉ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଛ ସବୁଦିନ ଲଗାଉନ, ପୋଛୁଛ କାହିଁକି? ହବନି? କାହା ଫଟୋରେ ନାକରେ ଥିବ ଚନ୍ଦନ, କାହାର ଆଖିରେ ଥିବ ଚନ୍ଦନ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ପରା। ଫଟୋ ଲଗାଇଯିବ, ଫଟୋରେ ଲଗାଇଯିବ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ହଁ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପିଲା ଯିବ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, ତାକୁ ଟାଇମ୍ ଅଛି। ତାକୁ ପାଉଡର ଲଗେଇ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ, ପୁଅକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଥିବ, ନାଚି ବଜେଇବ ବଡ଼ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, କଳିଯୁଗରେ ପୂଜା ନାହିଁ, କଳିଯୁଗରେ ନାମ। ଯିଏ ଯେତେ ପାରିବ ନାମ କର। ଦେଖିବା କାଲିକି ମୁଁ ଆଉ କହିବ ଯଦି ଆଉ 2-4 ଦିନ କରିବି, ନାମ କର। ମାଳା ମୁଁ ନିୟମ ଦେବି, ସବୁ ମାଳା କର, ଦେଖିବ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେ ପୂଜା ପୂଜି ବାହାରେ ସବୁ ପୂଜା କରିବ, ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ଯିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ତ ବେଶୀ ଦୁଃଖ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନେ ମାନେ ଆମେ ନିଜ ମନ୍ଦିର କରିନେ। ପଶୁ ଭଳିଆ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦିର କୃପା କରିବ। ରବିବାର ଶୁଖୁଆ ଗନ୍ଧ ଯାଇନଥିବ, ମଦ ଗନ୍ଧ ଯାଇନଥିବ, ସୋମବାର ଯାଇକିରି ବାବା ଶିବ ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଛି। ଶିବ କ'ଣ କରିବେ? ହେଲେ ମଧୁଆଡ଼ରେ ମଦ ଗନ୍ଧ ଫିଟିବେ ନା କି ରହିବ? ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଗଲାଣି ଘରକୁ ଖାଇବା। ଆମେ ଘରଟାକୁ ଗୋଟେ ମଶାଣି ଭଳିଆ କରିଦେଇଛୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦୁଃଖ ନା। ବିଗ୍ରହ ରଖିବା ମନା। ବିଗ୍ରହ ଯଦି ରଖିବ ବୋଲେ ଘରଟାକୁ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ କରିବ, ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ କରିବ, ଆଳତି କରିବ, ପିଆଜ ରସୁଣ ପକାଇବନି, ସେଇ ଘରଟା ମନ୍ଦିର ବନେଇଦିଅ, ଦେଖିବ ଭଗବାନ ସେଇଠି ରଖିବ, ଫଟୋର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ବିଗ୍ରହ ରଖା ହେଇଥିବ, ଘରେ ଘରେ ଫଟୋ ରଖା ହେଇଥିବ, ଫଟୋର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନିବାର ନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦ ପକେଇକିରି ସବୁ ମା ମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ନାଇଁ ଆଉ ଆସିବାର କାହିଁ ତ ପାଦ ପକାଉନାହାନ୍ତି? ଦେଖି ଜାଣିଛ ନା? ପାଦ ପଡ଼ୁଥିବ ସବୁ। ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ଛିଟ ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ କମିଗଲା। ଆଗ ସବୁ ଯେଉଁ ଧାନ ସିସା ଭଳିଆ ଝୋଟି ପକାଉଥିଲେ, ତାପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ ପକେଇବେ। ମୋତେ ଜଣେ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଯଦି ପାଦ ପଡ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ଆସିବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ବୋଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବାର ପଚାରୁଛୁ? ଆରେ ବୋକା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ପାଦରେ ଯାଇଥିବେ, ଘରେ ଛିଟିକି ଫିଟିକି ଦେଖିଥିବେ, ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେଖି ତ ଉପରୁ ପଳେଇଥିବେ, ଆଉ ଆସିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗନ୍ଧ ହେଉଥିବ, ଚିନ୍ତା କର କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଏସବୁ ଆମେ କିଛି ନ କରିବା, ଜଗତକୁ ଖୁସି କରିବା, ପରିବାରକୁ ଖୁସି କରିବା, ଦୁଃଖ ପାଇବା, କାହାକୁ କେହି ଖୁସି କରିପାରିବେ? ଆପଣ କେତେ ସ୍ୱଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାରକୁ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ? କେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକି କରିପାରିବନି, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ କରିପାରିବନି, ବାପା ପୁଅକୁ କରିପାରିବନି। ଆପଣ କହିଲେ ଦେଖିଆ, ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କରିପାରିଛନ୍ତି କି? କେବେ କେବେ? ଆମେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବାଲା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବୁ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକି ପଚରା ହବ, ତୋର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତୋ ଶାଶୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ? ନା। ଶାଶୁକୁ ପଚରା ହବ, ତୋ ବୋହୂ ଯେଉଁ ଆସିକିରି ଯେଉଁ 20 ବର୍ଷ ସେବା କଲାଣି, ତୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନା ବୋହୂ ପ୍ରତି? ନା ନା, ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଆଉ ମୋ ପୁଅଟା ସୁନା ଥିଲା। ନା ନାଇଁ, ପାଗଳ ଯାହା କହୁଛି ଅନୁଭବ କର। এইଥିପାଇଁ ମୁହଁ ଯାକ ସବୁ ଶୁଖିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ କାହା ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, କି ଆମ ପ୍ରତି କିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମୁଁ ଆକୁ କରିଦେବି, ସିଏ ତାକୁ କରିଦେବି, ସେ କେବେ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଚାହିଁବ ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ ପରମାତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବି, ସେତେବେଳେ ସେଇଠୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମଟା ଆରମ୍ଭ। ଜୋର ସେ ବୋଲ ଯେତେବେଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞା ସେ କର୍ମଣ ନେତ୍ରଂ ଲୋକୟଂ କର୍ମ ବନ୍ଧନ।
मोर प्रीत्यर्थे कर्म कर अर्जुन संसार को खुशी करने कर्म कर करें मुझे चाहिए मु गाँ लोक खुशी करी प्रवचन देवी केवे खुशी कर गला अधे लोक गाई बोली हाँ ता बाबा आई पाठ पढ़िया ये निजे करना लोक जहाँ हो कृष्ण सन्तोष तो यही विचार करी जहाँ कर आनंद आस देख मुझे कहबी काली 2 लाख टका देकर लोक भोजी दियो पनीर फनीर दियो लोक खाइबे लास्ट को कहे पाप करती बोधे से बोधे पनीर दूसरी गाँ लोक ना लोक कहे ना ना भल लोक दौर पनीर ना ये कौट आनी चोरी करके कि राम आसी जगत को शिक्षा देते कहले तुम तपस्या आचरण करो 14 वर्ष साधना करो 14 वर्ष वनवास जाओ देखो राजा हो संयम करो सी दशरथ अनेक राणी रखी राम कहले गोटे राणी मैं रखी द्वितीय राणी रखी गोटे स्वामी गोटे स्त्री सहित रही प्रेम आसो गोटे स्वामी गोटे स्त्री रख गोटे स्त्री गोटे स्वामी रख पुरुष माने विवाहित पुरुष माने जी भूल कर अविवाहित पुरुष माने भूल करना विवाहित झील मैंने जी भूल कर अविवाहित झील मैंने भी से भूल करना चिंता कर पागल कौन जाओ देखो बेसाल बेसी विवाहित बुढ़ा मैंने जाते टोका मैंने जाते मैंने बह कर तथापि जीवन अनुभव करना धाऊँ बेसाल मैंने विवाहित पुरुष माने बेसी भूल कर विवाहित नारी मैंने बेसी भूल कर कि बहार कहुई गोटे पत्नी गोटे स्वामी स्त्री गोटे अनुभव करो धर्म को पढ़िया धर्मपत्नी धर्मपत्नी जोर से बोलो से धर्मटा को जागृत करने राम अवतार जदा जदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत धर्मर रक्षा करने ना नहीं से ये जो राजा ज्ञान कथा दीजिए मंत्री की कहले जी 5 दिन भितर तुम जब कृष्ण दर्शन न कर तुमको शुणी दिया ये कौन करेंगे मंत्री बिचरा राति दिन निद ना कौन करी मरी तो 5 दिन मरवा दरकार कहीं उत्तर देवी ये टाइम कौन है हठात गोटे सन्थ मिले क्या ईश्वर कृपा हेले सन्थ मिलती आ सन्थर कृपा हेले ईश्वर मिलती से गोटे सन्थ आज जो पहुँचले पचारे मंत्री कौन है तुम दुखर कारण कौन ना 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 आप तो पलि आस भावुँ भगवान साक्षात पलि आसे कौन है कौन कह ना इमती राजा मत कहते 5 दिन भितर कौन कृष्ण दर्शन मिलू ना मरबू तुम शुणी बसा मुझे 4 दिन है कौन करी साधु मान तो निर्भय बुद्धिमान कहले रो मु व्यवस्था करदेवी राजा घरटा कौटे ना से अमुक अच्छी 10 ताला बिल्डिंग आउ रोडटा रोड साइड घर ठीक अच्छे तुम गोटे काम कर छात उपर रजा को बसई था मुझे बाट करी तुम जा प्लान करी छात उपर नहीं रोड जमी चलुचे लोक देखु से ऊपर बसई लक्ष्य कर साधु कौन कले पूरा उलग्न हो पूरा लंगड़ा बजार चलने देखो भगवत दर्शन केमी करी पूरा उलग्न हो रोड उपर जाऊँगी किए गाड़ी आसी बाड़े दूसरी किए साइकिल आसी बाड़ूची कि सी लक्ष्य कर केवल उपरको आकाश माने उपरको चाहिए जब बजार में जड़े जीव ता अवस्था कौन हो किए साइकिल बाड़े जाऊँ देखुना किए परिहास भी कर लंगा हो जाऊँगी सियार देखिए नहीं केवल आकाश जाऊँ गला बेले जो राजा देखीदे से साधु को लंगड़ा साधु को कहले ए मंत्री सांगे सांगे ऊपर उठे दियो कौन कले जड़े मंत्री फास पकई से जो लंगड़ा जो बाबाजी ऊपर उठेदे जिमी उठेदे साधु राजा पचार क्यों तुम कौन बाबाजी लोग लंगड़ा है कौन ऊपर को अनेक जाऊछ ना हे राजन मु तुमर प्रश्नर उत्तर दबापाई जाऊँ
ଆରେ କିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତମେ ହୋସରେ ଅଛ? ନା ହଁ ମୁଁ ହୋସରେ ଅଛି। ତମର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ନାଟକ କରୁଥିଲି। ନା କ'ଣ ମୋର ଉତ୍ତର? ନା କୃଷ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରିବ ପରା। କାହିଁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, କେମିତି ବୁଝିବ? ଉର୍ବର ହେଲେ ତ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲେ ଉଠିବ। ଦିନରେ ଜପ ନାହିଁ ତପ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ରବଚନ କହିଦେଲେ କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ିବ? ମାଟି ଯଦି ଉର୍ବର ହେଇଥିବ ତାକୁ ଜିଆ ଫିଆ ଯେଉଁ ଉର୍ବର କରିଦେଇଥିବେ, ତାପରେ ମଞ୍ଜିଟା ବୁଣି ଦେଲେ ସିନା ଗଛଟା ଉଠିଯିବ। ଆଉ ଦିନ ଯାକ ଆମର ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ରାମାୟଣ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ପୁରାଣ ପଢ଼ିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରବଚନ ନାହିଁ, ଏମିତି ବସି ଶୁଣିବ, କ'ଣଟା ବୁଝିବ? ହଁ ବାବା ବଢ଼ିଆ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି କାମ ଦେବ। ଏ ଯେଉଁ କଥା ମଞ୍ଜି ଇଏ ଉର୍ବର, ଗଛ ଉଠିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶରୀରରେ ଯିଏ ଯଦି ଜପ କରିବ ତାର ଚେତନା ସେତିକି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଜପ ଯଜ୍ଞ ବିନା ଆଉ କିଛି ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗରେ ଜପ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ନାମ ଯଜ୍ଞ 10 ଜଣ ଆସିବେ, ପଇସା ନେବେ, ନାମ କରିକି ପଳେଇବେ, ଆମର କ'ଣ ଲାଭ? କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ନାମ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲୁ ଆମ ଗାଁରେ। ନାମ ଯଜ୍ଞ ତ କରିଥିଲୁ, ତମେ କେତେଥର ବୁଲିଛ ଭିତରେ? ମୁଁ ବୁଲିନି। ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଲା ତୁ ବୁଲିନୁ? କ'ଣ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ? ମୋତେ ଜଣେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 16 ପ୍ରହରୀ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା? ନା 3 ଲକ୍ଷ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ କେତେଥର ବୁଲିଛୁ ସେ ଭିତରେ? ନା ମୁଁ କାହିଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର କହିଲୁ? ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ ହରେ ରାମ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏତିକି ତୁ ବୁଝିନୁ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଇଥିଲା ଗାଁରେ। ଚିନ୍ତା କର କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛି। ସେଠି ନିଜେ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲ ବୋଲ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହାତ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। এইটা ହେଉଛି କଳିଯୁଗର ମହାମନ୍ତ୍ର। এইଟାକୁ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘଣ୍ଟାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଡେଲି ଜପ କରିବାକୁ କଲେ ଯାଇକିରି ତମେ ଜୀବନ ଯେତେ ଯେଉଁ 3 ଜନ୍ମ ହେଲା ପାପ ଅଛି ଏହା ସବୁ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ହୃଦୟରେ ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଳିଆ ହେଇଯାଇଥିବ, ଦୁଷିବ କି? ଗୁଡ଼ି ମାଟି ଦୁଷିବ? ଈଶ୍ୱର ଆମ ଭିତରେ, ଈଶ୍ୱରଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ। ତୁ ଯାହାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ବାହାରେ ସେ ତୋତେ ଭଜୁଛି ଭିତରେ। ଆମ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛୁ। କାହିଁକି? ନା ଆମର ଚିତ୍ତଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇନି ପୁରା, ଗୋଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲେ ଆଖି ବୁଝିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୁଷିବେ। ଦେଖୁନ ଏଇଠି ବସି ଦେଖ, ଆଖି ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖ, ଦୁଷିବ। ଯଦି ଦୁଷୁନି ତାହେଲେ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଜା ସେ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁନ ବୋଲି ଧାଉଁଛେ। କିଏ କହୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବି, କିଏ କହୁଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବି, କିଏ କହୁଛି ଧାମ ଯିବି, କିଏ କହୁଛି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଆଉ ନାହିଁ, ଏଇ ଶରୀର ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏଇ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଶରୀର ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ନିକଟରେ କୃଷ୍ଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ଜୋର ସେ ବୋଲ, ଆହୁରି ଜୋର ସେ ବୋଲ। ରାଜା କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ହେ ସନ୍ଥ, ଆପଣ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ବୁଝିପାରୁନି? ଏତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିଟା ପଡ଼ିଲା କି ଆପଣଙ୍କର? କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଯିବ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିଟା ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଯାଉଥିଲି। ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ ଆଉ 1000 ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବନି। ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି। ଆଉ ଆସକ୍ତି ନଥିବ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ। ଲଙ୍ଗଳା ବେଳେ କ'ଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇକି ବୁଲିବ? ସାଧୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ମୋର କୌଣସି ଲୋକ କିଏ କ'ଣ କହିଲା, କିଏ କ'ଣ କଲା, ମୋର କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ କୃଷ୍ଣ। ଯେଉଁଦିନ ଏଭଳିଆ ତୁମେ ହେଇଯିବ, ଏବେ ଦେଖୁନ ମୁଁ ଯଦି ତମ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା? ସନ୍ଥ କହୁଛୁ, ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କେତେ ଦିନ ଲାଗିଥାନ୍ତା କହିଲ? ସିକ୍ୟୁରିଟିକି ଧରିଥାନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ତମକୁ ପଚାରିଥାନ୍ତା ଜଣେ ବାବା ଆଇଛନ୍ତି ଦେଖା ହେବ କି? ତମେ କହିଥାନ୍ତ ଆଜି ହେବନି, କାଲିକି ଆସ। ତମେ ଏବେ ମୋଦିକି ଖୋଜିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ, ଦେଖିପାରିବ?
ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ, ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ଏକ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ, ଏକ କୃଷ୍ଣ ମଦନ୍ୟ ତତେ ନ ଜାଣ, କେବଳ କୃଷ୍ଣ, ନହେଲେ ରାମ ରାମ, ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବ, ହନୁମାନ ହନୁମାନ, ମଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି ଆକାଶ ଗୋଟିଏ ଏକାଦଶୀ ପରା ଏକକୁ ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ଉଠେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲ ଉଠେଇଦେଲ, ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ କ'ଣ ଆସିପାରିଥାନ୍ତି କି ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ? ଯେଉଁଦିନ କୃଷ୍ଣ ଚାହିଁବେ ଆମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିଟା ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଉଠେଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟା କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ? କେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ? ସାଧୁ ଯଦି 10ଟା ତଳେ ଯଦି ଚାଲିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଣ୍ଡିଥାନ୍ତେ, ରାଜା କ'ଣ ଆକର୍ଷଣ ହେଇଥାନ୍ତା କି? ହେଇଥାନ୍ତା? ସମସ୍ତେ ବଜାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଯାଉଛି, ପିଟି ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ସାଇକେଲ, କିଏ ବାଡ଼େଇ ଯାଉଛି, କିଏ କହୁଛି ପାଗଳଟା, କିଏ ମୋତେ କହୁଛି ଏ ବାବାଜୀଟା କ'ଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେଇଛି। କେତେ ନିନ୍ଦା, କେତେ ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା ସହିବାକୁ। ଭଗବତ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ, ଭଗବତ ମାର୍ଗକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ ନିନ୍ଦା। ଏବେ ମା ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମା ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବସି ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲୋ ଲାଜ ନାହିଁ କିଲୋ, ଯାଇକି ଦେଖୁନୁ କୁନି ବୋଉ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବ, ନାଚ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି, ଯାଇକି ସେଠି ବସ, ନିନ୍ଦା ହବନି। ଆଜି ଏବେ ଭାଷଣ ହରିକଥା ଚାଲିଛି, କାଲି କଥା ହବ। ଏଇ ବାବାଟା ଆଇଥିଲା, କିଏ ଆଣିଥିଲା ରେ? ନାଇଁ ସେ ଟିକି ବାବା। ହଁ ତାକୁ କ'ଣ ବୋଧେ ଲାଭ ଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣିଥିଲା। ବୋଇଲା ବେଳୁ ସିଏ ହାତରୁ 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଣିଛି। ଚିନ୍ତା କର, ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ତାକୁ ନିନ୍ଦା ଆସିବ। ଏବେ ମୁଁ ହରିକଥା କହୁଛି, କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ ରହି ନିନ୍ଦା କରୁଥିବ। ହଁ ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ଇଏ ବଡ଼ ସାଧୁ ଦେଖେଇଛି ନିନ୍ଦା। ଯିଏ ନିନ୍ଦାକୁ ନ ସହିବ, ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ ପରା, ବାଜୁ ଦୂଷଣ ଘୋଷଣ ହେଲେ ପଛେ ନିନ୍ଦା ଘୋଷଣ ଗೋ, ମୁଁ ତ କଲିଣି ନିନ୍ଦା ଭୂଷଣ ସଜନୀ ଗୋ। 16,000 ରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। କୋଉଠି ଦେଖିଛ ଜାମ୍ବବାହନ କୃଷ୍ଣ? କୋଉଠି ଦେଖିଛ ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣ? କୋଉଠି ମନ୍ଦିର ଦେଖିଛ? ଅନେକ ରାଣୀ ସହିତ ଦେଖିଛ ନା ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଛ? କୋଉଠି ଦେଖିଛ ଜାମ୍ବବତୀ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର? କୋଉଠି ରୁକ୍ମିଣୀ କୃଷ୍ଣ? ନା। 16,000 ପାଟ ରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ, ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖି। କାହିଁକି? ରାଧା ନିନ୍ଦାରେ ବୁଡ଼ିଗଲେ, ଜଗତ ନିନ୍ଦା କଲା। ତୋ ତ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛି ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା, ତୁ କାହିଁକି ପରପୁରୁଷ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉ? ନିନ୍ଦା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ନା, ଯେତେ ନିନ୍ଦା, ଯେତେ କ'ଣ, ମୁଁ କେବଳ କୃଷ୍ଣ। ଯେ ନିନ୍ଦାକୁ ନ ସହିଛି ସେ କି ଭଜନ କରିବୁ? ମୁଁ ଜଣକୁ କହିଥିଲି ମାଳି ପିନ୍ଧେ, ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘରେ ନିନ୍ଦା କଲେ ତ କାଢ଼ିଦେଲି, ଆଉ ଗଲା। ତୁ ସାଧାରଣ ନିନ୍ଦାକୁ ସହିପାରୁନୁ, ଆଉ କେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଗବତ? ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ନିନ୍ଦା ପଥରେ ଆଗ ଆସିବ। କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ତମେ ନାମ ଯଜ୍ଞ କର, ନିନ୍ଦା କିଏ କରିଛି ରେ? ନା ସେ ବିଗୁରୁ କେତେ କଲେକ୍ସନ କରିଛି। ଆରେ ଭାଇ ନାଚ ଫାଚ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ହରିନାମ କରି ଗାଁରେ ଭଲ ମଙ୍ଗଳ କଲା, ତାକୁ କାହିଁ ଆଗ ଦେଖୁଛ? କ'ଣଟେ କରିଦେଲା, ସିଏ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲା? ଭଲ ଲୋକକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କଳିଯୁଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନରେ ରହିବ, ମାୟାରେ ରହିବ, ତାହେଲେ ମଦ ମାଂସ ଖାଇକିରି ବୁଲ, ଦୁଃଖ ପାଇବ, ପଶୁ ହବ, 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ବୁଲିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦଳକୁ